पहला तो धन्यवाद जी थोड़ा अज खेचल तां दित्ती आ कि पंजाब सरकार ते केंद्र सरकार एक लुकमे रूप दे विच आंढ सांढ करके मिल के किसान संघर्ष का लाहा लैण लई किसान संघर्ष की आड़ दे विच पंजाब नूं लुट्टण ते लगे ने। खास तौर ते पंजाब की किसानी नूं बर्बाद करन ते लगे हुए ने। मतलब हैरानी वाली गल है कि हरियाणे दे विच 1 तरीक नूं कणक की खरीद शुरू हो रही है ते पंजाब सरकार ने सीधे तौर ते मतलब 10 दिन पिछे करती कणक की खरीद। केंद्र नूं मिल के 10 दिन लेट करना मैं समझदा कि पास दे के खेड रहे ने केंद्र ते पंजाब सरकार एक दूजे नाल किसानां नूं लुट्टण लई किसानां नूं परेशान करन लई। और 10 दिन कणक की खरीद लेट करन दा मतलब होएगा कि किसानी जिहड़ी आ उहदा कणक 10 दिन खेतां 'च रुलेगी और 10 दिन राखी करनी पेगी किसान नूं और 10 दिन उन्हां दीआं पेमेंटां अगे पिछे रहणगीआं। अगली फसल बीजण दे विच परेशानी आएगी। पर कई किस्म दीआं दिक्कतां मुसीबतां सहेड़न लई केंद्र दे नाल रल के पंजाब सरकार केंद्र नाल एक दूजे नूं पास दे के किसानी संघर्ष विच किसानां दे रुझे होए दा नजायज़ फायदा उठा के पंजाब नूं बर्बाद ते तबाह करन लगी आ। और श्रोमणी अकाली दल ने कल कोर कमेटी की रात मीटिंग सी फैसला किया कि ये लुकमी सांझ जिहड़ी आ केंद्र की ते पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह की इनू भी असी जग जाहिर करांगे और इस तरह असी शरेआम किसान की लुट नहीं होण देवांगे, पंजाब नूं बर्बाद नहीं होण देवांगे। और इहदे लई श्रोमणी अकाली दल का उच्च पद्धरी डेलीगेशन गवर्नर पंजाब नूं मिलेगा। उन्हां तो असी समा मंगिया और मंगलवार नूं असी मंग सब तो वड्डी यही करनी आ कि कणक की खरीद 1 तरीक तो शुरू करवाओ। हैरानी इस गल दी है कि बारदाना नहीं पहुंचा पंजाब दे कोल। बारदाने तो बिना किवें होएगी। फिर स्पेस नहीं है, स्पेस है नहीं। सिर्फ 14 लाख टन का स्पेस आ जदों कि 62 लाख टन चावल पिया जे। और चावल दे विच चुक्कण दे विच बड़ी वड्डी लुट हुई आ पंजाब दे विच। बहुत बड़ा करोड़ां रुपए का घपला होया। उत्तर प्रदेश राजस्थान बिहार वर्गे सूबियां दे किसानां नूं भी लुटिया। उत्थे 800 रुपया 900 रुपया क्विंटल झोना चक्किया ते इत्थे पंजाब दीआं मंडियां भरतियां लिआण के जानी 30,000 करोड़ की सीसी लिमिट जिहड़ी आ वो 44,000 करोड़ तक करनी पई। हैरानी इस गल की है भी 28 लाख हैक्टर पिछले साल झोना सी, इस बारी 27 लाख हैक्टर झोना सी ते पिछले साल 164 लाख टन झोना आया मंडियां ते इस बारी 218 लाख टन आ गया। मतलब तकरीबन मतलब कहे 52-58 लाख टन झोना मतलब वाधू आ गया। मतलब ये एक किस्म का इस तरह की क्रॉस क्रिएट करता पंजाब दे विच। केंद्र ते पंजाब हुण केंद्र की मर्जी तो बिना थोड़ो बिहार ते उत्तर प्रदेश तो झोना आया। करोड़ां रुपया कांग्रेस के MLA ने कांग्रेस के मंत्रियों ने रल के लुटिया ते खमियाजा हुण पंजाब नूं भुगतना पै रहा क्योंकि स्पेस होना नहीं, मंडियां विच कणक लग नहीं सकनी, खरीद होनी नहीं, लिफ्टिंग होनी नहीं, पेमेंटां होणियां नहीं। और इसे करके 10 दिन लेट करन दा कोई कारण नहीं। इक्को एक कारण सी कि वो लुट जिहड़ी कीती इन्ने वाह केवल कुछ लोगों ने की ते खमियाजा सारे पंजाब नूं भुगतना पएगा। सो मैं समझदा एक वड्डी पंजाब दे लोकां नूं जागण लई जरूरत है जागण दी। और श्रोमणी अकाली दल हुण चुप करके नहीं बह सकदा क्योंकि पंजाब का बहुत बड़ा नुकसान इस फैसले नाल हो रहा। देखो लैंड रिकॉर्ड की गल आ जी FCI हुण कहंदे जी लैंड रिकॉर्ड
पंजाब सरकार कहते जी लैंड रिकॉर्ड देने नहीं। पिछले साल लैंड रिकॉर्ड बन के आए आ। पिछले साल पंजाब के खुराक मंत्री ने मतलब लिखती तौर पर भरोसा दिता केंद्र सरकार नूं कि असी करोना करके इस बारी रिकॉर्ड पेश नहीं कर सकते, अगले साल करांगे। मतलब सिद्धांतक तौर पर किसी गल का विरोध नहीं कर रहे। जे सिद्धांतक तौर पर विरोध किया हुंदा हुण जमीन का रिकॉर्ड देने का मतलब होएगा कि ਜਿਹੜੇ ठेके ते जमीन लेंदे ने, खास तौर पर NRI ਦਿੰਦੇ ਨੇ ठेके ते ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹ ਠੇਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਫੇਰ ਜਾਣਗੇ। ਜਾਣੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੋਏਗੀ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਆਪਸੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜੇ ਹੋਣੇ ਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨੀ ਆ। ਇਹ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਟਰ ਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਾਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ? ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। मतलब हुण अपनी उस कताही नूं लुकाउण लई 10 दिन पेमेंट पिछे करती, सॉरी खरीद पिछे करती। मतलब हर एक गलती नूं लुकाउण लई दूजी वड्डी गलती करते लगे हुए आ। ना बारदाना लिआंदा, फिर आ जिहड़ा लैंड रिकार्ड वाली गल आ इहने तां बहुत ज़्यादा उथल पुथल खड़ी करनी आ। इहदे विच कोई जवाब नहीं है इन्हां दे कोल, सरकार दे कोल। दूजा जिहड़ा है अपना ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਕੈਂਡਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਰਲ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਹੁਣ ਟੈਂਡਰ ਪਾਏ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੇ ਲੋਡਿੰਗ ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਮੰਡੀ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਇਹੀ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਨਿਰੀ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਨਿਰੀ ਮੋਨੋਪਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਨਿਰਾ ਮਤਲਬ कुछ लोगों नूं मतलब पालिया जा रहा, कमाई करी जा रही है। बाकी लोग हुण बेबस होए खड़े ने। मंडियां दे विच जिन्ना भी लोडिंग अनलोडिंग ट्रांसपोर्टेशन की ठेकेदारी सिस्टम सी उहदे विच मतलब वड्डे पद्धर ते लुੱਟ हो रही है। तो फिर अपनी मनमर्जी के रेट लाए जाते हैं। जो फिर FC वाली है जो नोट्स लेंदे ने तो फिर उहदा फिर पेमेंटां ते रौला पैंदा। सो ये सारी क्यूरियोसिटी जी खड़ी की है। साडा कहण तो मतलब सारा विवाद जिहड़ा बनाया होया ये एक बड़ा सीरीयस मैटर आ और श्रोमणी अकाली दल ने इनू बड़ा सीरीयसली लिया। गवर्नर पंजाब नू मिल के असी यही मंग करनी आ कि पंजाब नू बर्बादी तबाही तो बचाउण लई वो कस्टोडियन ने सारे कॉन्स्टिट्यूशन दे स्टेट दे, उन्हां नू अगे आउणा चाहीदा। पंजाब की देखो किहड़ी लुੱਟ हो रही है, एक झेप के थले, एक किसी दबाव के थले जां किसी डर के थले। मुख मंत्री साहब पंजाब के हकों लिए बोल ही नहीं रहे, आवाज़ ही नहीं कढ़ रहे। हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन सानू हक दिंदा कि तुसी कोई पंजाब की असैंबली कानून बनाउंदी आ विधान के मुताबक, उन्होंने केंद्र की कोई सरकार रद्द नहीं कर सकती। ये हिंदुस्तान का विधान कहता। पंजाब की असैंबली ने RDF 3% लाया तो केंद्र सरकार ने 3% की थां ते कहते खरीददार 1% दूगा, मर्जी नाले 2% खत्म करता। तो मुख मंत्री साहब ने केवल एक बयान तो बिना होर कुछ नहीं दिता। ना प्राइम मिनिस्टर साहब नूं मिले, ना खुराक मंत्री नूं मिले, ना कोई डेलीगेशन गया। आल पार्टी मीटिंग दे विच असीं मसला उठाया सी कि तुसी 800 करोड़ रुपया, मैं सी चीमा साहब से असी कहा भी 800 करोड़ रुपया अपना दबी बैठे, आप चुप बैठे हैं। तो गल अगे आ भी राह जिवें कहने साहे दी नहीं राह दी आ, अगे राह बना रहे हैं। इसका मतलब साडे अधिकार खेतर दे विच केंद्र सीधा दखल देण लग गया। बड़ा सीरीयस मैटर है, तुसी बोल नहीं रहे। 800 करोड़ अपना सीधा ही दबी बैठे हैं। ये जी मतलब इस किस्म की चंडीगढ़ दे विच बिजली जिहड़ी आ प्राइवेट हत्थां नूं देती, ना पंजाब नूं पुछया ना हरियाणे नूं पुछया। जदों कि चंडीगढ़ वक्ती तौर पर यूटी आ, ये पक्के तौर पर तो यूटी है नहीं।
ਤੇ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੇ ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਦੋਂ ਯੂਟੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਨੇ ਆਪੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਮਗਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਉੱਧਰ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਓ। ਔਰ ਉਹ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਆ। ਬਿਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 800 ਕਰੋੜ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਲੁੱਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਔਰ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜੇ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲਿਓ। ਚਲੋ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਉਹ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਰਾਤੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਆਨਲਾਈਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਹਰਾ ਚਿਹਰਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਡੋਰਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਵਕਾਲਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਬਲਿਕਲੀ ਜਾ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਵਕਾਲਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟੀਆ ਕੰਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਐਂਡੋਰਸ ਕੀਤਾ। ਅਫਸੋਸ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜੋ ਕੁਝ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਐਂਡੋਰਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰਾਈਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਵੀ ਦਿਖਾਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ 1-2 ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਕਸਰ ਮੈਂਬਰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ ਹੈ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਹ ਸਾਰੀ 117 ਪੇਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਅਫੇਅਰਸ, ਫੂਡ ਐਂਡ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ, ਇਹਦੀ 11ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਆਹ 5 ਪੇਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 16 ਪੇਜ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ ਹੈ।
the Essential Commodity Amendment Act 2020. The government enacted the Essential Commodity Amendment Act 2020 on 26/9/2020, which inserted the following subsection. सारी ਇਹਦੀ डिटेल है और ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। 16 पेज तक 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 16 तक सारा ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जड़ा वो इच होया। ये सारी जी 117 पेज की रिपोर्ट है, पार्लीमेंट का डॉकूमेंट है, तुसी भी उत्तों कढ़ सकते हो। एक थां ते भी दसे भगवंत मान के उहदा डिसेंट नोट किते है जां किते कोई कमेटी दे विचों वाकआउट करके हो गया जां किते भी इस चीज़ का कमेटी की रिपोर्ट दे विच मैंशन होई। और जिहड़ी लास्ट रिपोर्ट है जिहदे विच हाज़र सी आप, उहदे विच लिखिया होया after due discussion the committee adopted the draft report without any amendments modifications। ये जिहड़ी कंक्लूजन है रिपोर्ट दी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਕਲਿੱਪਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਰੋ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ ਡਿਸਕਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ। ਔਰ 5 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 16 ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਚੰਦੂ ਮੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਜਾਣਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅੰਡੋਸ ਕੀਤਾ ਪਰ ਅੱਜ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਤੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਵਜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਦੋਗਲਾ ਚਿਹਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਡਾ ਝੂਠ ਦਾ ਉਹ ਚਰਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ 'ਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਝੂਠੇ ਸਰਵੇ, ਝੂਠੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਇਹ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਆਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਚੰਦੂ ਮੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਦੋਹਰਾ ਚਿਹਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਵੀ ਕੱਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਲਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਏ ਨਾ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੋਗਲਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ FCI ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਨੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ। ਔਰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਕੋਈ CBI ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਚੌਲ ਬਾਹਰਲੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਝੋਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਲੈ ਕੇ। ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂ ਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੈਨ ਮੇਡ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਣਕ ਨੈਚੁਰਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ। ਨੈਚੁਰਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਹ ਆ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ 15-16% ਤੋਂ ਮੋਇਸਚਰ ਕਣਕ 'ਚ ਕਦੇ ਘਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਸਾਰ ਰੱਖ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 14% ਦੀ ਥਾਂ 12% ਕਰਤੀ ਤੇ 12% ਦਾ ਕਦੇ ਮੋਇਸਚਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਸਾਰ ਰੱਖੀ ਛੱਡੋ। ਤੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਫਿਰ ਕਣਕ ਖਰੀਦਿਓ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਮਾਝੂ ਦਾਣਾ ਜਿਹੜਾ 4% ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 2% ਕਰਤਾ।
ਤੇ ਮਾਝੂ ਦਾਣਾ ਹਰ ਖੇਤ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਖੇਤ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 100% ਦੀ ਕਣਕ ਬਰਾਬਰ ਨਿਕਲੇ। ਮਾਝੂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4% ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 2% ਕਰਤਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਖਰੀਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਾਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਮੰਗ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਲੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਧਿਆਨ 'ਚ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਦੇਖਣ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਜੜ ਨਾ ਦੇਣ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੇਟੈਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, FCI ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀ ਆ। ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦ ਕਣਕ ਦੀ ਲੇਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵੇ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣੇ ਵੇਚੂਗਾ, ਕੋਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੇਚੂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂ, ਸਭ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਦਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਬਣ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਦਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਚੰਦੂਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਡੇਟ ਮਤਲਬ 10 ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੀ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਸੀ ਉਹ ਜੀ? ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਆ 5 ਸਾਲ, ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ 15 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਖਰੀਦੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਲਿੱਤੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ 15 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਖਰੀਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਲਕਿ 10 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਅਗਰ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨੇ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਹੀ ਉੱਥੇ ਗਰਮ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਗਰਮੀ ਹੋ ਗਈ ਜਲਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ 15 ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀ, 15 ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ, 15 ਤਾਂ ਕਦੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨਾਲੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਖੇਤਾਂ 'ਚ, ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਨੇ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਣਕਾਂ ਪੱਕਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ। ਬਲਕਿ 28 29 ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 2-3 ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਵਢਾਉਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ 10 ਕਿੱਲੇ ਸਾਡੇ ਪੱਕੇ ਖੜੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਆ ਗਏ ਤੇ ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਨੇ, ਮੌਸਮ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਆ। 3-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ, ਜੇ ਆ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਟਾਈ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਬੈਲਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕੱਠੀ ਇੱਕੋ ਡੇਟ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਨਹੀਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਆ? ਵੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਹਰਿਆਣਾ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ 10 ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹਰਿਆਣੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਲਵੇਂ ਮਿਲਵੇਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਖੀਆਂ ਐਤਕੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਧ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲੀਡ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਇਹਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। 100% ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ। ਚੁੱਪ ਬੈਠਣਾ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਦਾ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡਾ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਲ ਦੇ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੈਣ ਦੀ। ਕਰੀ ਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼?
ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 3% ਵੱਧ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, 1% ਲਾਓ। ਮਤਲਬ ਗੱਲ 'ਚ ਗੁੱਠਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਨੀ 1% ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਆ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਮੰਗੇ ਆ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੋਇਸਚਰ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ 14 ਤੋਂ 12 ਦਿਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਮੰਗੇ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਝੂ ਦਾਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 4% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2% ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਐਫਸੀਆਈ ਨੇ ਕਰਤਾ 17% ਦੀ ਥਾਂ 16% ਕਰਤਾ ਝੋਨੇ ਦਾ, ਤੇ 14% ਦੀ ਥਾਂ 12% ਕਰਤਾ ਕਣਕ ਦਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲੈਟਰ ਕੱਢਤੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਲਾਗੂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੂੜੀ ਵੱਢ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੀਜ਼ ਵੱਟਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜੇ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਲੋਡਿੰਗ ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਸਾਰੇ ਰੇਟਸ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹਰ ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 400-500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਐਫਸੀਆਈ ਦੇ, ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਰੇਟਸ ਤੇ ਟੈਂਡਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਰ ਸਾਲ 400-500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੋਨ ਚੁੱਕਿਆ 31,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਉਦੋਂ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਵਿਆਜ ਪੈ ਕੇ 31,000 ਕਰੋੜ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਵੇਲੇ 15-16,000 ਕਰੋੜ ਬਣ ਚੁੱਕਾ। ਮੈਂ ਭਾਰਤਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਓਪਨ ਟੈਂਡਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਓਪਨ ਟੈਂਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੀ ਫਸਲ 'ਚ ਵੀ, ਇਸ ਫਸਲ 'ਚ ਵੀ, ਆ ਹੁਣ ਲੇਟੈਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਅੱਗੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੀ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਹੋਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇੱਕ ਟੈਂਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਮੋਨੋਪਲੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰੇਟ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਧੂ ਰੇਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੇ ਸੀਸੀ ਲਿਮਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਕਦੇ ਫਿਰ ਪੇਮੈਂਟ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰੇਟ ਤੋਂ ਟੈਂਡਰ ਜਿਹੜਾ 200% ਅਬਵ ਪਲੱਸ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਅਬਵ ਜਾ ਰਿਹਾ, 200% ਅਬਵ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਤੋਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵਾਊਚਰ ਹੈਗਾ, ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ 14 ਤੋਂ 12 ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡਿਮਾਂਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 16 ਰਹੀ ਆ। ਫੋਰਮਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਟ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਘਟਾਈ ਗਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਅਸਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ? ਜੇ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਕਣਕ ਦਾ ਮੰਡੀਆਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇਗੀ ਐਫਸੀਆਈ, ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਵੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਸਪੀ ਆ ਉਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇ ਨਾਲ ਵਿਡਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਐਮਐਸਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਾਣੀ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਵਿਡਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹਾਰਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਟੈਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਨਾ ਕਣਕ ਦਾ ਨਾ ਝੋਨੇ ਦਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀ ਐਂਟਰ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਜੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਐਮਐਸਪੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰੇਟ ਲਾਉਣਗੇ। ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕੂਗਾ
ਉਸ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਆ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਕਾਰਡ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈ? ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਕਾਰਡ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲੋਕੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। 5 अप्रैल का जो कार्यक्रम है कहाँ का होगा, कैसे होगा? ਅਸੀਂ ਜੀ ਹਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਮੇਨ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ये आम आदमी पार्टी के खिलाफ होगा तो कि ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਐਂਡ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ origignal ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਧਰ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਕੋ ਕਲਿੱਪ ਦਿਖਾ ਕੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ ਡਿਸਕਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ 11 ਸਫ਼ੇ ਭਰੇ ਹੋਇਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਔਰ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸੈਂਟ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਡ ਦੀ ਕਨਕਲੂਜਨ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਫਟ ਰਿਪੋਰਟ ਐਕਸੈਪਟਡ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਤੇ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਗੂਠਾ ਢਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਕੋਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬਾਕੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ੂ ਉਠਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਇਦਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਹੋ ਜੀ ਹਮ किसानों के साथ हैं। दोनों चीजें नहीं होनी। पंजाब सरकार इस मैटर में टेकअप नहीं करती है फैसला। पंजाब सरकार कह रही है मुख्यमंत्री साहब ने लेटर भी लिखा है प्रधानमंत्री ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਮਿਲਣਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ, ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੂਹੇ ਆਈ ਜੰਜ ਬਿੰਨੋ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੰਨ, ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕਣਕ ਆ ਗਈ, ਖਰੀਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਚਿੱਠੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਵੀ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਨੇ? ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਫੂਡ ਫੇਅਰ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਟੇਕਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਰੌਲਾ 800 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਆ, ਕੀ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਟਾਈਮ ਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ? ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਈ ਆ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਰਸ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਇਹ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਇਹ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ।
ਜੇ ਕੋਈ ਸਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। आज पंजाब सरकार ने एक ऑर्डर दिया था कि जो लोग कोरोना से मरे हैं उनकी याद में 1 घंटे का मौन व्रत रखा जाएगा। इस दौरान ना कोई ट्रैफिक चलेगा, ना कोई हॉर्न बजेगा, नाके लगाए जाएंगे। लेकिन आज पहला शनिवार था, कोई भी कुछ असर नजर नहीं आया। तो क्या सिर्फ ये ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਫੀਲਡ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰਡ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਦੀ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਮਰੀ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾਈ ਜਾਓ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਆ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਕਿ ਡੈਥ ਇੰਨੀਆਂ ਹੋ ਕਿਉਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡਰਾਮੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ अमृतसर में जबरन ट्रैफिक रुकवा दिया गया, एम्बुलेंस फंसी रही, मरीज को लेने जाना था। हिंदी में बच्चों के साथ है जी? बच्चों के साथ माता पिता फंसे रहे धूप में। वो कह रहे हैं ये क्या श्रद्धांजलि देने का तरीका, और कोई तरीका अपना सकते हैं? ट्रैफिक जबरन क्यों रुकवाया जा रहा है? मैं कह रहा हूँ कि ये कहीं भी गवर्नमेंट को कोई ऑर्डर करने से पहले सोचना चाहिए कि ये आप क्या कर रहे हो। अगर ज़्यादा लोग मरे हैं तो आपको शर्म महसूस करनी चाहिए कि आप अपनी जो मेडिकल ट्रीटमेंट है टर्शरी लेवल के ऊपर उसको इम्प्रूव करो, ना कि जितने लोग ज़्यादा मर गए उतने घंटे आप ट्रैफिक जाम कर दो। कल को मौतें और बढ़ जाएंगी तो ये बोलेंगे कि 2 घंटे रुको और चुप रहो। ऐसे चुप करवाने का क्या फायदा। ये तो आप चुप करवाने की कोशिश करते हैं। ये वो साइलेंस नहीं है जो श्रद्धा से रखी जाती है, वो 2 मिनट के लिए होती है। ये तो आप लोगों की जबान बंद करवाना चाहते हैं धीरे धीरे कि आप बोलो भी मत और कुछ करो भी मत। ये किसी भी तरीके से जस्टिफाइड नहीं है ऐसे एक्शन के। आप घर बैठे एक जंगल में बैठ के आप ऑर्डर दे जा रहे हो तो आप सोचे कि सब एक समाज में ये चीज़ें एक्सेप्ट हो जाएगी। कोई मानसिक तौर पे तैयार ही नहीं है इस ऑर्डर को। क्या इसकी जस्टिफिकेशन क्या है इसकी? ना नाइट कर्फ्यू की कोई जस्टिफिकेशन है, ना और जो ऐसे ये फैसले देते हैं उसकी कोई जस्टिफिकेशन है। जो सही काम है करने वाला कि आप ट्रीटमेंट के ऊपर फोकस करो। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके देखो हालत क्या है, आप वैक्सीनेशन के लिए लोगों को मोटिवेट करो। वो काम ये कर नहीं रहे। आप इतने लोगों को कैसे एक ऑर्डर का पता चल गया कि सारे लोगों को। हाँ जी ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਖੁਦ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਹਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨਗੇ ਅੱਗੇ। ਉਹ ਕੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਜਾਂ ਅਜੇ ਕਿਤੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤੂ, ਇੱਕ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸਕਦਾ ਮੈਂ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਉਹਦੇ ਮਦਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸੇਕ ਲੱਗਦਾ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵੱਧਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੀੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਸ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਬਲਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸ ਉਮੀਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਖੋਰੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸੀ। ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੇ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਤਾਂ ਰੈਲੀ ਰਾਉਂਡ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਸਰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਸਰਦੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਵੈਸੇ ਇਨਫਾਰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਜੇਐਨਕੇ ਦਾ ਬਾਈਫਰਕੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸੇ 370 ਹਟਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਿਹਾ
ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਤੇ ਕੋਈ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਔਰ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣਾ ਇਹਦੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਘੰਟੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਰੋਨਾ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਪੀੜਤ ਨੇ ਜਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਕਿਸਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਲਕੀਰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਆ ਬਜਟ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ, ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਸਾ ਰੱਖਿਆ, ਨਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਆ ਜਾਨੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹਰ ਪੀ ਕੇ ਫੇਰ ਲਿਆਂਦਾ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਿਵਰਟ ਹੋ ਜਾਓ। ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਲਾਸਟ ਤੁਸੀਂ ਐਫਸੀਆਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਐਫਸੀਆਈ ਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੇਕਰ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਨਾ ਆਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਲ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਰਡਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਆ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਪਾਰਟੀ ਸਟੈਂਡ ਆ ਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ।